أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما كان لنبي أن يغل لله ملكتنيا سلبان لدبك أيقباهم ومن يغلل سلبان مركون يدبك سو يأتي بما غل يوم القيامة بزياب دبك ونقر يكيامك أن يزوي متال ثم توفى كل نفس كذا هلهم نفس تمولالج ما كسبت بسرات شو سرعة وهم لا يظلمون النرسو عيبدلوا. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. يا الله نديتا يتكتلنا بالله كنت يمتع كلنا ونه بسخط من الله ومأواه جهنم من ورياه جهنم يهونه وبئس المصير من يكفى من ملشان. هم درجات عند الله النرسو الله زندا درجة الله تشو درجات شو اللي أيال والله بصير بما يعملون. الله بمساروت نجر أواكيه نجيتانه الله بمساروت نجر تملكاته نجيتانه. لقد من الله على المؤمنين الله برجت بممنانوች ላይ ለግሷል إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم كراساتشو كغوساتشو يهونن ملكتنيا በእነርሱ ላይ በላከ ጊዜ يتلو عليهم آياته በእነርሱ ላይ አንቀጾቹን የሚያነብላቸው ሲሆን ويزكيهم የሚያጥራራቸው ሲሆን ويعلمهم الكتاب والحكمة ቁርአንንና ሐዲስን የሚያስተምራቸው ሲሆን መጽሐፍንና ጥበብን وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ከዚያ በፊት ግልጽ በሆነ ስህተት ውስጥ የነበሩ ሲሆን أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا أولما أصابتكم مصيبة መከራ ባገኘቻችሁ ጊዜ قد أصبتم مثليها ቢጤዎቿን ያገኛችሁ ሲሆን ከዚያ በፊት قلتم أن هذا ይህ ነገር ከየት ነው አላችሁን قل هو من عند أنفسكم ብለህ በላቸው ይህ ከነፍሳችሁ ዘንድ ነው إن الله على كل شيء قدير الله በነገሮች ላይ ሁሉ ቻይ የሆነ ጌታ ነው። وما أصابكم يا ያገኛችሁ ነገር يوم التقى الجمعان ሁለቱ ጭፍሮች የተገናኙ ቀን فبإذن الله بالله ፍቃድ ነው። وليعلم المؤمنين አማኞችን ግልጽ ሊያደርግ وليعلم الذين نافقوا እነዚያም ሙናፊቆችንም ግልጽ ሊያደርግ وقيل لهم ለእነርሱ ተብለው ነበረ تعالوا قاتلوا في سبيل الله ኑ በአላህ መንገድ ላይ ተጋደሉ أو يدفعوا ወይም ተከላከሉ ተብለው ነበር። قالوا من قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم እኛ መጋደል መኖሩን ብናውቅ ኖሮ እንከተላችሁ ነበራል። هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان እነርሱ የዚያን ጊዜ ከእምነት የበለጠ ለክህደት የቀረቡ ናቸው። يقولون بأفواههم በአፋቸው ይላሉ ما ليس في قلوبهم በልባቸው ላይ የሌለን ነገር والله أعلم بما يكتمون الله በልባቸው ላይ የደበቁትን ነገር አዋቂ የሆነ ጌታ ነው። الذين قالوا لإخوانهم እነዚያ ለወንድሞቻቸው ያሉት وقعدوا ቁጭ ያሉ ሆነው لو أطاعونا ما قتلوا እኛን ቢታዘዙ ኖሮ ባልተገደሉ ነበር። قل بله بلاቸው يا محمد فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ከነፍሳችሁ ላይ እስኪ ሞትን ገፍትሩ እውነተኞች ከሆናችሁ ብለህ በላቸው።
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا እነዚያ በአላህ መንገድ ላይ የተገደሉትን ሰዎች ሙታኖች ናቸው ብለህ አትገምታቸው በል አህያኡን ይልቁንም ሕያው ናቸው عند ربهم يرزقون ጌታቸው ዘንድ ይመገባሉ فرحين بما آتاهم الله من فضله الله በሰጣቸው ጸጋ ተደሳቾች ናቸው ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم እነዚያ ከእነርሱ ጋር ሞተው አብረዋቸው ባልሆኑት የሚደሰቱ ናቸው من خلفهم كبستهالاቸው ባሉት ወንድሞቻቸው አላ خوفٌ عليهم በእነርሱ ላይ ፍርሃት የሌለባቸው በመሆኑና ወላሁም يحزنون እነርሱም የማይተግዙ በመሆናቸው ተደሳቾች ናቸው يستبشرون بنعمة من الله كالله በሆነ ጸጋም ይደሰታሉ وفضل ከሱም በሆነ ችሮታ وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الله የአማኞችን ምንዳ የሚያበላሽ የሆነ ጌታ አይደለም الذين استجابوا لله والرسول እነዚያ ለአላህና ለመልእክተኛው የታዘዙ የሆኑት من بعد ما أصابهم القرح ቁስል ካገኛቸው በኋላ للذين أحسنوا ለእነዚያ ስራቸውን ላሳመሩ ሰዎች منهم ከእነርሱ ውስጥ ወተቀው አላህንም ለተጠነቀቁ أجر عظيم ታላቅ የሆነ ምንዳ አለላቸው الذين قال لهم الناس እነዚያ ሰዎች ያሏቸው የሆኑት إن الناس قد جمعوا لكم ሰዎች እኮ ለእናንተ ጦር አከማችተውላችኋልና فخشوهم ፍሯቸው ባሏቸው ጊዜ فزادهم إيمانا ኢማናቸውን ጨመረላቸው وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الله በቂያችን ነው ምን ያማረ መጠጊያ ነው ያሉ ናቸው فانقلبوا بنعمة من الله كالله بهونه ጸጋ ተመለሱ وفضل ከሱም በሆነ ችሮታ لم يمسسهم سوء كفو ነገር ሳያገኛቸው واتبعوا رضوان الله يا الله ውዴታ ተከተሉ والله ذو فضل عظيم الله ታላቅ ችሮታ ባልተቤት የሆነ ጌታ ነው إنما ذلكم الشيطان يهچو እኮ ሸይጣን ነው يخوف أولياءه ወዳጆችን ነው የሚያስፈራራችሁ فلا تخافوهم أتفرواቸው وخافوني إن كنتم مؤمنين أنين فرون آمانيوش كهوناتشو الله وما كان لنبي أن يغل لله ملكتنياكو مركو لاي منم نجر ليدبك ويم ليانسا أيقباهم ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة مركو سايكفافل بفيت የደበቀ ሰው ወይም የወሰደ ሰው ያንን ነገር ይዞ የቂያማ ቀን ይመጣል አለ አላህ በበድር ዘመቻ ላይ ከምርኮ ላይ ድርሻ ጠፍቶ ነበርና ከሷሃባዎች ውስጥ ያው መጀመሪያ ስለሆነ እነርሱ በመጥፎ መልኩም ባይሆንም ምናልባት የአላህ መልእክተኛ አስቀምጠውት ሊሆን ይችላል አሉ ማለት ነው አብዛኛዎች የዚህ አይነት ሐሳብ ነበርና የሰጡት الله سبحانه وتعالى ለዚህ ነገር ምላሽ ሰጣቸው ነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዚህ ነገር አጠራቸው ይሄ ነገር ደግሞ حرام መሆኑን الله سبحانه وتعالى አስገነዘባቸው ይሄ ሙርኮ ተሰብስቦ ሳይካፈል ከዚያ ላይ ማንሳት በጣም ከባድ የሆነ ወንጀል ነው من الكبائر ከትላልቅ ወንጀሎች ውስጥ አንዱ ነው ያንዳንዱ ሰው የቂያማ ቀን ያንን ከምርኮ ላይ የደበቀውን ነገር ይዞ ይመጣል ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة يا የምርኮ ሐቅ የደበቀ ሰው የደበቀውን ነገር ይዞ የቂያማ ቀን ይመጣል ትልቁ ሰለባ የሚባለው ወይም ጉሉል የሚባለው ነገር ሁለት ሰዎች ዳር ላይ ሆኖ ሲኖሩ አሉ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከአንደኛው ድንበር ላይ ከአንደኛው ይዞታ ላይ አንድ ስንዝር ቆርሶ መውሰድ ወይም ወደርሱ አሳልፎ መውሰድ ይሄ በጣም ትልቁ ጉሉል ነው አሉ ጦር ሜዳ ላይ ምርኮ ከተሰበሰበ በኋላ ሳይካፈል ያንን ነገር ትንሽም ይሁን ትልቅ ነገር ከዚያ ላይ መውሰድ በጣም ትልቅ ወንጀል ነው من الكبائر ከዚያ ደግሞ የከፋው
አንድ ሰው ከድንበሩ ላይ ከድንበርተኛው ላይ ከጎረቤቱ ላይ ከዛ ላይ አንድ ስንዝር መውሰዱ ነው አለ ثم توفى كل نفس ما كسبت ከዚያ እያንዳንዷ ነፍስ የቂያማ ቀን በሰራችው ነገር ትመነዳለች ተደብቆ አይቀርም ማለት ነው ይዞት ይመጣል የቂያማ ቀን ዛሬ ዱንያ ላይ ቢደብቀውም ከአላህ የሚደብቅ ነገር የለም ስለዚህ የቂያማ ቀን ይዞት ይመጣል ወهم لا يظلمون እነርሱ አይበደሉም መልካም የሰራም ሰው የመልካም ምንዳውን ያገኛል ይሞላለታል ምናልባት يعني ማዕሲያ የሰራም ከሆነ ወንጀል የሰራም ከሆነ ኃጢያት የሰራም ከሆነ በሰራው ስራ ይመነዳል ሁሉም የስራቸውን ያገኛሉ وهم لا يظلمون على الله አይበደሉም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በደልን በራሱ ላይ እርም አድርጓል በባሮቹ መካከል እርም አድርጎታል እያንዳንዱ ሰው በሰራው ስራ ልክ ይመነዳል መልካም ስራን አላህ በችሮታው በፈድሉ እጥፍ ድርብ ያደርጋል ኃጢያትን ግን በልኩ ነው አይባዛም ማለት ነው أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله يا الله ውዴታ የተከተለ ሰውና እንዲሁም ደግሞ ከአላህ በሆነ ቁጣ የመጣ ሰው እኩል ነውን የቂያማ ቀን ሰዎች ሁለት አይነት ናቸው የሚሆኑት ሶስተኛ የላቸውም ኢማ አላህ የሚወደውን ስራ ሰርቶ በአላህ ውዴታ ላይ መምጣት ነው የቂያማ ቀን ማለት ነው ወኢማ አላህ እርም ያደረገውና የከለከለውን ነገር ሰርቶ የአላህ ቁጣ ይዞ መምጣት ነው ታዲያ አላህ የወደደውን ነገር ሰርቶ የአላህ ውዴታ ይዞ የቂያማ ቀን የመጣ ሰውና አላህ የከለከለውን ነገር ማዕሲያ ኃጢያት ሰርቶ ወንጀል ሰርቶ የአላህ ቁጣ ይዞ የመጣ ሰው እኩል ነው እንዴ ወመዋሁ ጀሃነም ይህ በአላህ ቁጣ የመጣ ሰው መኖሪያው ጀሃነም ሆኖ ሳለ ወሪሰል መሲር እንዴት አይነት አስከፊ የሆነ መመለሻ እንዴት ይስተካከላሉ አይስተካከሉም هم درجات عند الله ማለት መልካም ስራ የሰሩ ሰዎች ደረጃ አላቸው አላህ ፊት የቂያማ ቀን ደረጃቸው ከፍ ያለ ነው ወንጀል የሰሩ ሰዎች በአላህ ቁጣ የመጡ ሰዎች ደግሞ ለሁም ደረካት የነርሱ ደረካት ነው የሚባለው ደረጃ አይደለም ማለት አዘቅት ነው የጀሃነም ሰዎች ደረጃ ሳይሆን ደረካት ይባላል ያላቸው ወደታች አዘቅት ነው እነርሱ ማለት ነው የጀነት ስራ የሰሩ ሰዎች ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልባቸውን ለኢማን ከፍቶላቸው በመልካም ስራ ወደ አኺራ የሄዱ ሰዎች እነዚህ ደረጃት የቂያማ ቀን ሰዎች አንዱ ሌላውን يعني ይቀናበታል ወይም ደግሞ ኸይር ስራ የሰራም ሰው ሁሉም ከራሱ በላይ ስላለ ሁሉም ይተጸጸታል ከዚህ በላይ በሰራው ይኖር ብሎ ማለት hatta የጀነትም ሰዎች ራሳቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወፍቆት የጀነት የሆነም ሰውዬ ዱንያ ላይ ባሳለፈው ህይወቱ ይበሳጫል ኸይር ስራ ሰርቶ ማለት ነው በጣም ብዙ ኸይር ስራ ሰርቶ ለከ የጀሃነም ሰዎች በጀነት ሰዎች ይቀናሉ በጸጸት ያልቃሉ ማለት ነው هم درجات عند الله መልካም የሰሩ ሰዎች አላህ ዘንዳ ደረጃቸው ከፍ ያለ ነው ነብያቶች አሉ ሩሱሎች አሉ ሹሃዳዎች አሉ ስዲቆች አሉ አማኞች አሉ درجات عند الله ዘንድ والله بصير بما يعملون الله በሚሰሩት ነገር ላይ ተመልካች የሆነ ጌታ ነው ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው የሥራውን ዋጋ ያገኛል لقد من الله على المؤمنين በመናኖች ላይ አላህ ጸጋውን ሞልቶላቸዋል ለግሷቸዋል መቼ إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ከራሳቸው የሆነ መልእክተኛ በመሐከላቸው በላከ ጊዜ
ከጎሳቸው የሆነ ማለት ምን ጂንሲሂም ከራሳቸው ጎሳ ከሰው ዘር የሆነ ከመላእክት ሳይሆን ከሌላ ጎሳ ሳይሆን ከራሳቸው የሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በላከላቸው ጊዜ በእነርሱ ላይ ጸጋውን ውሎላቸዋል አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لقد من الله على المؤمنين الله በመናኖች ላይ ጸጋውን ሞልቶላቸዋል إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ከራሳቸው የሆነ ከጎሳቸው ከሰው ዘር የሆነን መልእክተኛ በላከላቸው ጊዜ يتلو عليهم آياته የአላህን አንቀጾችን ሊያነብላቸው በእነርሱ ላይ ያው የሚሆንበት ማለት ነው የሁለት ሀገር ስኬት የሚያገኙበት ወይዘኪህም የሚያጣራቸው የሆነ ከወንጀላቸው ከማዕሲያ የሚያጣራቸው ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب أي القرآن ማለት ነው ቁርአንን የሚያስተምራቸው ሐላልና ሐራም ሽርክና ተውሂድ ኢማንና ኩፍር ሁሉን ነገር ቁርአን ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለምእመናኖች ያልገለጸው ነገር የለም ስለዚህ ይሄንን ሊያስተምራቸው الكتاب هنا بمعنى ايش القرآن والحكمة ጥበብ ማለት ነው ነገር ግን የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ይህ መልእክተኛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በእነርሱ ላይ ከመላኩ በፊት ግልጽ በሆነ ስህተት ውስጥ ጥመት ውስጥ የነበሩ ሲሆን نعم مشرك العرب ምን አይነት ህይወት ውስጥ ነበሩ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ከመላኩ በፊት ማለት ነው በጣም በዘቀጠ የሆነ ህይወታች የሆኑ ግመል የሚያግዱ ዘላን የነበሩ ታሪካቸው የተረሳ ምንም ቦታ ያልነበራቸው ሰዎችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላከና ዓለምን የሚመሩ አደረጋቸው ሱብሃንአላህ ولهذا ايش يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحن ناس أعزنا الله بالإسلام فمن ابتغى العزة بغير الإسلام أذله الله إنيا سوّجنا الله سبحانه وتعالى بدين يلاكن بلا إله إلا الله يلاكن بتوحيد يلاكن بأسلمنا يلاكن سوّجنا على الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم لكو قرآن أوردو يلاكن سوّجنا فمن ابتغى العزة بغير الإسلام كأسلمنا وجي لكنا يفلق سو يبلاينت يفلق سو أدله الله يورد ولا كإسلام وجي لكنا يفلق سو كقرآن وجي كنبي محمد صلى الله عليه وسلم سنة وجي لكنا يفلق يبلاينت يفلق سو الله يورد ولا لأنهم كانوا يعلمون إيش ما هم فيه የነበሩበትን ነገር ስለሚያውቁ ነው ምን አይነት ሰዎች እንደነበሩ ያቃሉ ከምን አላህ ወዴት እንዳነሳቸው ምን አይነት ክብር አላህ እንዳጎናጸፋቸው ምን አይነት ልቅና አላህ እንዳላበሳቸው ስለሚያውቁ ነው ዑመር እንደዚህ አይነት አገላለጽ የገለጸው ማለት ነው هذا ايش بمعنى عند سو الله سبحانه وتعالى እስልምናን ሰጥቶት ሲያበቃ ተውሂድን አሳውቆት ሱናን አሳውቆት ሲያበቃ በዚህ አንገቱን ቀና የማያረግ ከሆነ ይሄ የማይበቃው ከሆነ ሐቂቃ ከሱ በላይ የተዋረደ ሰው የለም ከሱ በላይ ያነሰ ሰው የለም ከምንድን ነው የሚፈልገው ሰው ልቅናን የበላይነትን ከምን ይፈልጋል ከእስልምና በላይ ማለት ከቁርአን በላይ በቁርአን ራስህን ከፍ ካላደረክ በሱና በነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ራስህን ከፍ ካላደረክ በራስህ ካልተማመንክ በምን ተማመናለህ በምዕራባውያኖች ሰልባጅ በምዕራባውያኖች የአእምሮ ዝቃጭ በወህ يعني ካልተማመንክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala من فوق سبع سماوات ከአርሽ በላይ በጅብሪል አማካይነት በነብዩ መሐመድ ላይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባወረደው ቁርአን ልክና ካልተሰማ የበላይነት ካልተሰማ በምዕራባውያኖች ፋሽን በምዕራባውያኖች አነጋገር በእነርሱ አካሄድ والله ያሳዝናል አንዳንድ ሙስሊሞች يعني የምዕራቦችን ፋሽን መከተል ልክና የሚመስላቸው ማለት ነው
አብዛኛው ወጣት ስነ ልቦናው የተሰለበ አብዛኛው ኢላ መርሂም ረቢ አላህ ያዘነለት ሲቀር አላህ ልቅናን ሰጥቶት ሱናን አሳውቆት ተውሂድን አሳውቆት የነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማንነት የሳቸው ባልደረቦች የሄዱበት መንገድ ፈለጋቸው ግልጽ ከሆነለት በኋላ በዚህ ላይ ሳይተማመን በዚህ ላይ አንገቱን ቀና ሳያደርግ በዚህ ላይ ለመኖር የህይወቱን ሞዴል ለማድረግ ሳያስብ የምዕራባውያን አመለካከት አስተሳሰብ የነርሱ ኩፍር የነርሱ አላህን ማመጽ ይህንን ልቅና አድርጎ ያንን ፋሽን አድርጎ የሚከተሉ የሙስሊም ልጆች በጣም ብዙ ናቸው በጣም ብዙ ይህ ሙስሊሞች ከዲናቸው የመራቃቸው ውጤት ነው እኛ ከዲናችን የመራቃችን ሙስሊሙ ማህበረሰብ ከእስልምና የመራቁ የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ህይወት ታሪክ ያለማወቅ የሷሃባዎችን ህይወት ታሪክ ያለማወቅ ቁርአንን ያለመረዳት ሱናን ያለመረዳት አላህ የሰጠህን ክብር አለማወቅ ዝቅጠት ውስጥ እንድትወርድ ያደርጋል ዝቅጠት ውስጥ ሱብሃንአላህ የአቡበከርን ፈለግ መከተል እየቻልክ የዑመርን ፈለግ መከተል እየቻልክ የዓሊን ፈለግ መከተል እየቻልክ የአብዱላህ ኢብኑ ዑመር የአብዱላህ ኢብኑ አባስ የአብዱላህ ኢብኑ መስዑድ የነ አብዱራህማን ኢብኑ አውፍ የነ ሙዓዝ ኢብኑ ጀበል ብርቅዬ እስላም ልጆች አንሳሮችና ሙሃጅሮች የነዚህን ፈለግ መከተል እየቻልክ ዛሬ በሆነ ነገር ያበደ ምዕራባዊ ፈለግ ትከተላለህ ያበደ ናላው የዞረ በሐሺሽ በመጠጥ በስንት ነገር ናላቸው የዞሩ ሰዎች ማለት ነው ጸጉራቸውን የሆነ ነገር አድርጎ ሲቆርጡ የኛ የሙስሊም ልጆች እንደዛ ሆኖ ጸጉራቸውን ቆርጠው ይወጣሉ ሱሪያቸውን ወደታች አድርገው ፓንታቸውን እያሳዩ ሲሄዱ የኛ የሙስሊም ልጆች ሱሪያቸውን ወደታች አድርገው ፓንታቸውን እያሳዩ ይሄዳሉ በጣም የሚያሳዝነው እኮ እንደነዚህ አይነት ሰዎች እንደው ምዕራባውያኖችም ሆኖ ጤነኞች ቢሆኑ ኖሮ ደስ ይላል የሚገርመው ኢማ በረንዳዳሪ ዱርዬ ሰካራም በሐሺሽ ናላው የዞረ ማለት ነው ምን የሚሆነው ሱሪን ታች አድርጎ ፓንቱን እያሳየ የሚሄደው ወይማ ኢሉሚናቲ የሚባሉ ግብረ ሰዶማውያኖች የነርሱ ፈለግ ነው እኔ ግብረ ሶዶማዊ ነኝ ተከተለኝ ማለት ነው የኛ ሸቀጥ ማራገፊያ ሰልባጅ ማራገፊያ የሆኑ የሙስሊም ልጆች አይገባቸውም ትርጉሙ ምን እንደሆነ እንትን ይመስላል ስልጣኔ ይመስላቸዋል ወይም ደግሞ በቃ خلاص كانهم ايش نسال الله السلامه والعافيه نعم اذا الله سبحانه وتعالى نبي محمد صلى الله عليه وسلم በእናንተ ላይ በላከ ጊዜ በርግጥ ጸጋውን ሞልቶላችኋል ጸጋውን ውሎላችኋል لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الناس من الظلمات إلى النور من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد من ظلمات البدعة إلى نور السنة كذب لا من تفلق الله الله بأنت لا تسأقون نويوالا تسأقين ويلاتشوالو لقد من الله على المؤمنين لم يقل على العرب أو على العجم بعربوش لا أعلم يا الله يا الله تسأقا برقت الله تسأقون مولتوال بمن لا على المؤمنين أمان كونك مالت يا الله تسأقا نبي محمد صلى الله عليه وسلم مالت مؤمن كونك الله وأنت لا يوالاتشو تسأقاناتشون ይሄንን አላህ የዋለልህን ጸጋ አላህ የሰጠህን ኒዕማተ ቆሻሻ እንደሚፈልግ ውሻ ትልከሰከሳል ሱብሃንአላህ ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين نعم مشرك العرب نبي محمد صلى الله عليه وسلم كما لاكاቸው በፊት ግልጽ በሆነ ጥመት ውስጥ ነበሩ ታሪክ የሌላቸው ማንንም ማያውቃቸው ዘላኖች ሱብሃንአላህ በጣም የሚገርም አይነት ታሪክ ውስጥ የነበሩ ሰዎች ግን አላህ ነብዩን ልኮ ሲያበቃ
ዓለምን የሚያስተዳድሩ አደረጋቸው ዓለም የሚፈራቸው መቼ لما طبقوا الدين لما عاشوا الإسلام እስልምናን በህይወታቸው በኖሩበት ጊዜ ዲንን በኖሩበት ጊዜ አላህ አላቃቸው ሀያላን ፈሯቸው እንከተከቱ ነበር ሀያላ ዑመር ዛፍ ስር ይተኛል እሱ ምስኪን ዛፍ ስር ዱር አለች ዱረት ዑመር የለችም ዛሬ ምን እናርግ ከየት ይመጣል ዱረት ዑመር አላሁ አክበር ስንቱን ነበር የሚከተከትልን አቦ والله ስንቱን ልክ ያገባልን ነበር ስንቱን ዱረት ዑመር አለች ሰዓት የሌለውን ቀጥቅጦ ልክ የሚያመጣበት ማለት ነው መለም የዛ بالقرآن يزأ بالسلطان ቁርአን ሐዲስ ነግረኸው የማይገባው በዑመር ዱላ ይገባው ነበር አንተ ቁርአን አንቀጽ አይገባም ያንተ ጭንቅላት አይቀበልም አይደል እሺና ቢስሚላህ ና ይሄ ነው ይገባ ያችን ዱላውን ይዛል ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ዛፍ ስር ሄዶ ይተኛል ዛፍ ስር ማይንዶሽ ኪስራ لا اله الا الله ሮም የሮም ንጉስ ቤተ መንግስቱ ላይ ተከቦ በስንት ጥበቃ በስንት ምን ዙሪያው ተከቦ ዑመር ሲባል ይባንናል ከንቅፍ ዑመር እኮ ያለው የት ነው ዛፍ ስር ማይንደሽ ሱብሃንአላህ አልዓዚም ዛፍ ስር ምናምን የለው ሲፈልግ ለምስኪን የሆነ ነገር ተሸክሞ ቤት ያደርሳል ሲፈልግ ዝም ብሎ ተራሰው ይሆንና የተቸገረን ሰው እየሄደ በየቤቱ ብሶቱን ሲያወራ ይሰማል ማታ ማታ ዑመር ይወጣል ማታ ማታ ይሄዳል ይወጣል የኛ መሪዎች ዛሬ ከስንት ሰዓት በኋላ ሊመጡ በየመንገዱ ያለ ምስኪን በሙሉ ተጠራርጎ ቦይ ውስጥ ይጨመራል አይደል እዛ የሆነ ነገር ውስጥ ገባለ እዚህ ዑመር ማታ ማታ ይሄዳል ይሄደ ዝም ብሎ ነው የሚሄደው ዝም ብሎ ይሄድና ቀስ ብሎ ያዳምጣል እስቲ ብሶት ያለው ብሶት በዑመር አስተዳደር ላይ ማን ምን አይነት ብሶት አለው ይሆን شفت كيف ማን ምን አይነት ብሶት አለው ዑመርን ነገ አላህ ፊት ቆሞ የሚከራከሩት ሰዎች ማን ናቸው እስኪ ሐቃቸው ያበላሸባቸው ያጠፋባቸው ሰዎች አሉ እንዴ ዑመርን እስኪ ስለሱ አስተዳደር የሚያወሩ ሰዎች ይሰማል አንድ ቀን ልክ እንደዚህ እየሄደ ያለ የሆነ ቤት ውስጥ ድምጽ ሰማ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ከዛ ቀስ ብሎ ተጠጋ ሲጠጋ ቤት ውስጥ ድምጽ አለ ውጪ የሆነች ሳት ጭርጭር ትላለች የህፃናቶች ለቅሶ ሰማ ቀስ ብሎ መጣ ሲመጣ ሲደርስ እሳት ጭርጭር የሚለው እሳት ጋር ባለቤት የቤቱ ባለቤት ነው ያለው እሳት እያነደደ ነው ውስጥስ ሴትዮዋ ባለቤቱ ምጥ ይዘዋታል ህፃናቶቹ እርቧቸው እያለቀሱ ነው ይሄ ሰውዬ ምንም ነገር የለውም እኮ ዝም ብሎ ነው እሳት የሚያነደው ማለት ነው የሆነ እንደው ልጆቹ ተስፋ እንዲያደርጉ ብሎ እያነደደ ከዛ መጥቶ ቀስ ብሎ ጠየቀውና ምንድነው ሲለው እንደዚህ ልጆቹ ምንም ነገር የላቸውም አዎ እሺ አለ ዑመር ዝም ብሎ ሄዶ ከቤት ባለቤቱን ተከተይኝ ብሏት ዱቄቱን ተሸክሞ ሰውየው ጋር ማን ዱቄት ተሸክሞ ከዛ አንቺ ቀስ ብለሽ ግቢና ሴትየዋ ምጥ ላይ ያለችውና እሷን ተንከባከቢያት አለ ከዛ እሱ ውጪ ቁጭ ብሎ ሰውየውን ዞር በላለው ሂድ አንተ እስኪ ሌላ የሚያስፈልግ ነገር ፈልግ ምናምን እሳቱን ትፍላል እሳት ታውቃላችሁ የገጠር እንደዛሬ ስቶቭ ምናምን ይሄ ኤሌክትሪክ ምናምን ነገር የለም በእንትን ነው ምንድነው ስሙ የእንጨት ሰባብረህ አንድደህ እፍ እያልክ ነው የምታቀጣጥለው ዑመር እፍ ብሎ አመድ ፊቱ ላይ የቦነነበት እፍ ብሎ ምግብ ይሰራል ማለት ነው ለማን ለህፃናቶች ሴትዮዋ ውስጥ ነች
ከዛ የአዲስ ህፃን ድምጽ ልክ ሲሰማ የዑመር ባለቤት ያ አሚረል ሙእሚኒን ተገላገለች አለች። አስፎገረች ያ አሚረል ሙእሚኒን እሷ እኮ በደስታ ነው ባለቤታቸው ማለት ነው። ልክ ስትገር ያ አሚረል ሙእሚኒን ተገላገለች እኮ ሰውየው ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ዑመር ናቸው መጥተው እንደዚህ የሚሆኑት ከኔ ጋር ያ አላህ ይሄ ዑመር ማን የሮም ንጉስ የኪስራ ንጉስ የፋርስ ንጉስ ዑመር ሲባል በተቀመጠበት ይረዳል እሱ ግን እንደዚህ አይነት ሰው ነው። ምንድን ነበረ በዚህ መልኩ ዓለም እንዲፈራቸው ያደረጋቸው ውስጣቸው የነበረው የአላህ ፍርሃት ከአላህ ጋር የነበራቸው ግንኙነት ነው። ከደቂፍ ከአላህ ጋር ዑመር ሲባል አንዳንድ ጊዜ ስለ የሆነ ሰው ተሰሙና አእምሯችሁ ላይ የሆነ ነገር ስላችሁ አጠገባችሁ መጥቶ ስታዩት ይሄ ነው እንዴት ላላችሁ ወንድማችን ሼህ ሁሴን አላህ ይጠብቀውና ብዙ ሰዎች ሼህ ሁሴን ሲባል አእምሯቸው ላይ የሆነ በጣም ጺሙ ትልቅ የሆነ አመኢማ ምናምን ለብሶ ምናምን የሆነ ግዙፍ ምናምን ነገር ነበርና የሚጠብቁት ሲያዩት ገና ወጣት ነው ምናምን ነገርና ጺም የለውም። ሼህ ሁሴን ማለት እሳቸው ናቸው እንዴ? አዎ እሳቸው ናቸው። ዑመር ሲባል አእምሮ ላይ የሚወጣው የሆነ ነገር ነው። የሰውነቱ ግዝፈት አይደለም እንዲፈራ ያደረገው የኢማኑ ግዝፈት ከአላህ ጋር የነበራቸው ግንኙነት እንጂ ሷሃባዎች በጣም የሚገርሙ ናቸው። በጣም አካላቸው ቁመናቸውና አካላቸው በጣም የሚገርሙ ማለት ነው። በጣም የሚገርሙ አብዱላህ ብን መስዑድ ሲባል ብዙ ጊዜ የሆነ ነገር ተሰውር ታደርጋለህ። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሰሃባዎቻቸው ጋር ቁጭ ባሉበት አብዱላህ ብን መስዑድ የሆነ ንፋስ ሲመጣ የሆነ ዛፍ ጥብቅ አድርጎ ያዘ። አብዱላህ ብን መስዑድ ረዲየላሁ ዐንሁ ከዚያ ልብሱን ኢዛሩን ንፋስ ሲገልጸው የቅልጥሙን ቅጥነት አዩና ሰሃባዎች ሳቁ። የቅልጥሙን ቅጥነት አይተው ማለት ነው። የአላህ መልእክተኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሏቸው? በአብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ቅልጥም ቅጥነት ነው እንደምትስቁት አሏቸው። የቂያማ ቀን ከኡሁድ ተራራ የበለጠ ይመዝናል አሏቸው። ከኡሁድ ተራራ የኡሁድ ተራራ ማለት ጎኑ 6 ኪሎ ሜትር ነው፣ ቁመቱ 5 ኪሎ ሜትር። ከኡሁድ ተራራ በላይ ይመዝናል አሏቸው። ሱብሃንአላህ። ግን ተመልከት ቅጥነቱ ለምንድን ነው ዛፍ የያዘው? ፈርቶ ነው፣ ንፋሱን ፈርቶ። هل تتصور سبحان الله العظيم أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها من አላቸው አላህ ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦች መከራ ባገኘቻችሁ ጊዜ አምሳያዋን ያገኛችሁ ስትሆኑ ከዚያ በፊት አላቸው በበድር ዘመቻ ላይ የዛ እጥፍ ያገኛችሁ ስትሆኑ በኡሁድ ዘመቻ ላይ ግን መከራ ደረሰችባችሁ አላቸው አላህ። አው ለማ አሳበትኩም ሙሲባ በኡሁድ ዘመቻ ላይ قد أصبتم مثليها في غزوة بدر በበድር ዘመቻ ላይ በኡሁድ ዘመቻ ላይ በእናንተ የደረሰው እጥፍ ያገኛችሁ ስትሆኑ የዛ ግማሹ በኡሁድ ዘመቻ ላይ ሲደርስባችሁ قلتم أن هذا ይህ ነገር እንዴት ሊሆን ቻለ? ከየት ነው የመጣው አላችሁን ብሎ አላህ ይጠይቃቸዋል። ያቱም በኡሁድ ዘመቻ ላይ የተፈጠረው ነገር በጣም የሚገርም ነው። ባለፈው እንዳልነው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀበል ሩማት ላይ ይህን ቦታ እንዳትለቁ ብለው ሬሳችን አሞራ ሲበላው ብታዩ እንኳን እንዳትለቁ ብለዋቸው የነበሩ ሰሃባዎች መጀመሪያ ላይ በቃ خلاص ጦርነቱ አልቋል ብለው ወረዱ። በዚህ ምክንያት አላህ አሳያቸው አንድ የነብዩ ትእዛዝ በመጣሳቸው ምክንያት قلتم أن هذا ይሄ ነገር ከየት መጣላችሁ እንዴ? قل بلا بلاش يا محمد هو من عند أنفسكم ከነፍሳችሁ ዘንድ ነው ከነፍሳችሁ አንዳንድ ሙፈሲሮች ምን አሉ? በኡሁድ ዘመቻ ጊዜ ፊዲያ በመቀበላችሁ ምክንያት ነው ማለቱ ነው አሉ።
ፊዲያ ምን ማለት ነው? ምርኮኞች ነበሩና ሐሳብ ቀርቦ ነበር። ግማሾቹ ይቀሉ አሉ። ግማሾቹ ደግሞ አይ ፊዲያ እንቀበል ያግዘናል፣ ለአቅማችን ማጠናከሪያም ይሆነናል፣ ከዛሊከ ደግሞ እነርሱም አላህ ሂዳያ ሊሰጣቸው ይችላል የሚል ሐሳብ ቀረበ። መጨረሻ ላይ ያው አቡበከር ነበሩ ይሄንን ፊዲያ መቀበል የሚሉትን ሐሳብ ያቀረቡት። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሳቸውን ተቀበሉ። ዑመር አንገታቸው ይቀሉ፣ እያንዳንዱ ሰው የራሱን ስጠው፣ የራሱ ቤተሰብ የሆነውን አላህ በልባችን ላይ ያለውን ከሱ ውጪ ለማንም ቦታ እንደሌለን እንዲያውቅልን እያንዳንዱ የራሱ ቅርቡን ይወሰድና አንገቱን ይቅላ። ያው ዑመር ናቸው። በዚህ ነው አሉ አንዳንዶቹ የዛኔ ፊዲያ መቀበላቸው። ከፊሎቹ ደግሞ ነው አይደለም። በኡሁድ ዘመቻ ጊዜ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን ቦታ ተታቸው እንዳትወርዱ ያሏቸው እነዚያ 50 ጀበል ሩማት ላይ የነበሩ ሰሃባዎች የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትእዛዝ ጥሰው በመውረዳቸው ምክንያት ቁል ሁወ ሚን ዒንዲ አንፉሲኩም ማለት ይሄ ከራሳችሁ ዘንድ ነው። ይሄ እንዲህ አይነቱ መከራ የደረሰባችሁ የመልእክተኛውን ትእዛዝ በመጣሳችሁ ምክንያት ነው በላቸው። ኢነላህ አላ ኩሊ ሸይኢን ቀዲር። አላህ በነገሮች ላይ ሁሉ ቻይ የሆነ ጌታ ነው። ወማ አሳበኩም የውመ ተቀል ጀመዓኒ ያ ሁለቱ ጭፍራዎች በተገናኙ ቀን የኡሁድ ዘመቻ ቀን ያገኛችሁ ነገር ፈቢኢዝኒላህ በአላህ ፍቃድ ነው። በአላህ ፍቃድ ነው። ምክንያቱም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጠላትን ያለምንም ግጥሚያ እንዳልነበር ማድረግ ይችላል። አውሎ ንፋስ እንዲወስደው ማድረግ ይችላል። ምድር እንዲያሰምጠው ማድረግ ይችላል። የፈለገውን ነገር ማድረግ ይችላል። ነገር ግን አይደለም። አንደኛ ሰማዕታትን ማውጣት ይፈልጋል አላህ። ከዚያ ውስጥ በሸሃዳ ክብር መስጠት የሚፈልጋቸው ሰዎች አሉ። እሱ ዘንዳ ልቅና እንዲያገኙ የሚፈልጋቸው ሰዎች አሉ። ሌላው ደግሞ ተምሒስ አለ። ተምሒስ ማን ነው ትክክለኛ አላህን የሚታዘዝ? ማን ነው በውስጡ ኒፋቅ ያለው? ይሄን ለምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فبإذنillah لماذا وليعلم المؤمنين አንደኛ አማኞችን وليعلم ማለት አይ ሊበይነ ለሰዎች ግልጽ ሊያደርግ ማለት ነው። ሙእሚኖች እንዲለዩ አማኞቹ ትክክለኛ በአላህ ላይ ያመኑ ሰዎች እነማን ናቸው? وليعلم الذين نافقوا እነዚያም ሙናፊቆቹ እንዲለዩ አብዱላህ ابن سلول عبد الله بن أبي ابن سلول ከአንድ ሺህ ሰራዊት ላይ ሲሶውን ይዞ ሄደ። አንድ ሶስተኛው ማለት ነው። ወደ 300 ምናምን ሰራዊት ይዞ መንገድ ላይ ይዞ ሄደ። ህፃናቶችን ታዞ እኔን እምቢ አለኝ፣ ለምን ብለን ነው እዛ ሄደን ነፍሳችንን የምናጠፋው ብሎ ኒፋቅ የነበረባቸውን ሰዎች አስከትሎ ተመለሰ ማለት ነው። وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم ለእነዚህ ለሙናፊቆች ምን አልዋቸው ሰሃባዎቹ? تعالوا قاتلوا في سبيل الله አላህን ፍሩና ተመለሱ። ነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በእንደዚህ አይነት ሰዓት ጥላችሁ አትሄዱ። ለማን ነው ጥላችሁት የምትሄዱት? መልእክተኛውን ተመለሱ። አው ይድፋዑ ወይም ደግሞ ለአላህ ዲን ተከላከሉ በተባሉ ጊዜ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم መጋደል መኖሩን ብናውቅ ኖሮ እንከተላችሁ ነበር። ውሸታቸውን እኮ ነው እንጂ መጋደል እንዳለ ያውቃል። አብዱላህ ኢብኑ ኡበይ ኢብኑ ሰሉል አመለሁ الله بما يستحق ያውቃል። ሙሽሪኩል አረብ እንደመጡ ያውቃል። ከነብዩ መሐመድ ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደ በጦርነት እንደሚገናኙ በጣም እርግጠኛ ነው። በጣም እርግጠኛ። ነገር ግን لو نعلم القتال لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان على الله አብዱላህ ኢብኑ ኡበይ ኢብኑ ሰሉልና ተከታዮቹ ከኢማን ይበልጥ ለክህደት የቀረቡ ናቸው አለ አላህ። ለክህደት የቀረቡ ናቸው። يقولون بأفواههم በምላሳቸው ይላሉ ምን لو نعلم القتال لاتبعناكم መጋደል መኖሩን ብናውቅ ኖሮ እንከተላችሁ ነበር። ما ليس في قلوبهم በልባቸው ላይ የሌለን ነገር አለ አላህ። وهكذا ልባቸው ላይ ያለው እርግጠኝነት ነው። ነገር ግን በምላሳቸውስ አናቅማል ጦርነት መኖሩን የለማና እናንተ አስለም ሄዳችሁ ከጠላት ጋር አትገናኙም አትዋጉም እያሉ ነው። والله اعلم بما يكتمون በሚደብቁት ውስጣቸው በሚደብቁት ነገር አላህ ያውቃል። ምን ጦርነት እንዳለ ያወቁ ጦርነት የለም ማለታቸው አላህ ወቀ الذين قال لهم
الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا الذين قالوا لإخوانهم የሚለው ኢማ ሙናፊቆች እርስ በርሳቸው ማለት ነው ራስ ሙናፊቆቹ ለሙናፊቅ ወንድሞቻቸው طيب الذين قالوا لإخوانهم ለወንድሞቻቸው ለሙናፊቆች وقعدوا ቁጭ ብለው ሳለ ለው አጣኡና እኛን ቢታዘዙን ኖሮ ከመዲና አትውጡ ባልን ጊዜ ምክንያቱም አብዱላህ ብን ኡበይ ብን ሰሉል ያቀረበው ሐሳብ ምንድን ነበረ መዲና ላይ እንሁን ከዚያ ህፃናቶችና ሴቶች ከላይ ከቤት ጣሪያ ላይ ሆነው ወደ ታች ይመቷቸዋል እኛ ደግሞ አንድ መግቢያ ስለሆነ ያለው በዛ በቀስ እንወረውራቸዋለን ብሎ ነበር ማለት ነው በበድር ዘመቻ ላይ ያልተካፈሉ ሱሐባዎች ላ እንዴት መዲና ላይ ቁጭ ብለን ጠላትን እንጠብቃለን መውጣት አለብን ብለው ነበርና የአላህ መልእክተኛ ገብተው የጦር ልብሳቸውን ለብሰው ወጥተው ነበር ብለናል ስለዚህ ምን አለ እኛን ቢከተሉ ነው ለው አጣኡና ቢታዘዙን ኖሮ ባይወጡ ኖሮ ከመዲና ማቁቲሉ አይገደሉም ነበር ሄደው አይገደሉም ነበር ምን አላቸው አላህ ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁል በላበላቸው ፈድረኡ አን አንፉሲኩም الموت እስኪ ከነፍሳችሁ ላይ ሞትን ተከላከሉ በላበላቸው ሞትን ተከላከሉ በላበላቸው አዩሃ ነብይ ኢን ኩንቱም ሳዲቂን እውነተኞች ከሆናችሁ እነሱ እናንተን እንቢ ብለው ስለወጡን አለ የሞቱት እናንተ ቁጥላችኋል طيب خلاص ሞትን እስኪ ከነፍሳችሁ ላይ ተከላከሉ በላበላቸው ምን ማለት ነው ሞት ቀኑ ሲደርስ ሰዓቱ ሲደርስ አይቀርም እስኪ እናንተ ብልጥ ከሆናችሁና እነርሱ ሞኝ ስለሆኑ የእናንተን ምክር ባለመስማታቸው ከሞቱ እናንተ እስከራሳችሁ ላይ እስኪ ሞትን ምን አድርጉ ተከላከሉ እስኪ አትሞቱ አንሞትም በሉ እስኪ ማን ነው የሚለው አንሞቱ ጀግና በሰይፍ መካከል ወጥቶ ወደ ቤቱ በሰላም ይመጣል ፈሪ እናቱ ጓዳ ውስጥ ሆኖ ይሞታል ምን መፍራት ሞትን አያርቅም ድፍረትም ሞትን አያቀርብም ደፋር ስለሆንክ አትሞትም ፈሪ ስለሆንክም አትድንም ማለት ነው ትሞታል አላህ በወሰነው ጊዜ ትሞታለህ ከሞት የሚቀር የለም ማንም እስኪ እናንተ ብልጦች ከሆናችሁ ወይም ደግሞ እነርሱ ሞኝ ከሆኑና በመውጣታቸው ምክንያት ከሞቱ ታዲያ እናንተ አትሞቱም ማለት ነው እስኪ ከራሳችሁ ላይ ሞትን ተከላከሉ ብለህ በላቸው አላቸው ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا الله من አላቸው ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا እነዚያ በአላህ መንገድ ላይ የተገደሉ የሆኑት ሰዎች ሙታኖች ናቸው ብለህ እንዳታስብ እንዳትገምታቸው አለ አላህ አልሞቱም ቢሞቱም ሕያው ናቸው እያለ ነው በል አህያኡን عند ربهم يرزقون ይልቁንም ሕያው ናቸው አለ ጌታቸው ዘንድ ይመገባሉ ሞተዋል ግን ሕያው ናቸው ምን አይነት ህይወት አላህ የሚያውቀው ህይወት ነው ያኒ ህይወት ሲባል አንዳንድ ሰዎች እንደሚያስቡት አይደለም ወይ ደግሞ እነዚህ መጃኒን የሆኑ አህባሾች እንደሚሉት አይ እነሱ በቃ خلاص እነዚህ ቀብራቸው ላይ ሄደ አፈሩን እየበላ በጥብጠ መጠጣት ምናምን ከዛ እነሱን ጥራቸው ይደርሱልሃል ይሰሙሃል ምናምን ማለት አይደለም በል አህያኡን ማለት በክብር ሕያው ናቸው አላህ ዘንድ ማለት ነው አላህ ዘንድ ሕያው ናቸው እነዚህ ሰዎች በህይወትም እያለ የሞተ ሰው አለ ሞቶም ሕያው የሆነ ሰው እየሄደ ማለት ነው ዝም ብሎ እየሄደ ሱፍ በላዩ ላይ ሱፍ አርጉ ሱፍ ለብሶ ወይ ደግሞ 10 ሜትር ጥምጣምም ጠምጥሞ ጀለብያም ለብሶ እኮ የሞተ ሰው አለ የሞተ ማለት ነው የሚንቀሳቀስ ጀናኢዝ አለ ጀናኢዝ የሚንቀሳቀስ ላ ኢላሃ ኢላላህ አላህ ይጠብቀን ወላሂ አለ ግን የሞተ ሰው አለ ሞቶም ደግሞ ሕያው የሆኑ ሰዎች አሉ ሞተዋል ግን ሕያው ናቸው አቡበከር ስትል ዑመር ስትል
ሕያው እነዚህ ሕያው ናቸው ሱብሃንአላህ العظيم يا الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله እነዚያ በአላህ መንገድ ላይ የተገደሉ የሆኑ ሰዎች ሙታኖች ናቸው ብለህ እንዳታስብ አላቸው بل احياء ሕያው ናቸው عند ربهم يرزقون ጌታቸው ዘንድ ይመገባሉ አላህ በኡሁድ ዘመቻ ላይ የተገደሉ እነዚያ በበድር ዘመቻ ላይ የሚሆን የትኛውም ቦታ በየትኛውም ጊዜ ማለት ነው በአላህ ዲን ላይ ለአላህ ዲን ብለው አንገታቸውን ሰጥተው ሰማዕት የሆኑ ሰዎች ይሄ ክብር ከባድ ነው በጣም ማለት ነው ሱብሃንአላህ العظيم ይሄ ቢጣቃ ነው يعني መታወቂያ የይለፍ መታወቂያ በአላህ መንገድ ላይ ሸሂድ የሆኑ ሰዎች ولا اله الا الله لا اله الا الله ብለው ሸሂድ የሆኑ ሰዎች ይሄ ሸሂድነት ትክክለኛ መስፈርቱ ተሟልቶ በትክክል لا اله الا الله من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله لا اله الا الله የበላይ ሊሆን ብሎ የተጋደለ ሰው ይሄ ነው በአላህ መንገድ ላይ في سبيل الله ማለት ይሄ ነው ሙጃሂድ የሚባለው ይሄ ነው ሕያው የሚባለው ማለት በየትኛውም ዘመን ነገር ግን መስፈርቱ የተሟላ መሆን አለበት መስፈርቱ ተሟልቶ መስፈርቱ የተሟላ ጂሃድ ኖሮ በዚያ ላይ لا اله الا الله አንገቱን የሰጠ ሰው ማለት ማሰላማ በእንቅፋትም ትሞታለህ በእንቅፋት ሞተህ ለጀሃነም ልትሆን ይችላል ቤቱም ውስጥ በተቅማጥ ሞተህም የጀሃነም ልትሆን ይችላል شفت كيف ግን لا اله الا الله ለአላህ ዲን አንገትህን ሰጥተህ ስትሄድ خلاص መድሙን ይባላል ይሄ ضمان መድሙን አንተ ዋስትና አለ የህይወት ዋስትና ማለት ይሄ ነው እሺ የህይወት መድን ማለት ይሄ ነው እዚህ የአዋሽ ኢንሹራንስ እና ምናምኑ እንዳይመስልሽ የህይወት ዋስትና መድህን ማለት ይሄ خلاص የጀነት ነህ እኮ ነው የጀነት الله اكبر ቢጣቃ ትሸለማለህ ማለት ከአላህ ይሰጣል የይለፈታው ምንም ነገር ጥያቄ የለብህ ምን የለብህ ምን ጣጣን ትጨርሳለህ ማለት ነው ጣጣን ትጨርሳለህ ከየት ይመጣል የለም ምን ሱብሃንአላህ ሙጃሂዶች አላህ ይጠይቃቸዋል ጀነት ላይ ምን ትፈልጋላችሁ ይላችሁ ምንድነው የምትፈልጉት ምን እንፈልጋለን ጌታችን ሆይ ምን እንፈልጋለን ከዚህ በላይ ማዕረግ ምን እንፈልጋለን ጌታችን ሆይ ምን ያልሰጠህን ነገር አለ ይጠይቃሉ አሁን ይጠይቃቸዋል አላህ ምን ትፈልጋላችሁ ይላቸዋል ለሙጃሂዶች ያ አላህ ምን አስቀረህብን ምን እንፈልጋለን ያ አላህ ይላል ከዚህ ጥያቄ ምንም የማይቀር መሆኑን ሲያውቁ ጌታችን ሆይ ወደ ዱንያ መልሰን ባንተ መንገድ ላይ ተሰውተን እንምጣ ይሉታል ወደ ዱንያ መልሰን خلاص ጥያቄው የማይቀር ከሆነ ያ አላህ ወደ ዱንያ መልሰንና ባንተ መንገድ ላይ ሸሂድ ሆነን እንምጣ ተሰውተን እንምጣ خلاص ሌላ ሀጃ እንደሌላቸው አላህ ሲያቅ ጥያቄው ይቀራል ማለት ነው ሱብሃንአላህ فرحين بما آتاهم الله من فضله እነዚህ በአላህ መንገድ ላይ መስዋዕት የሆኑ ሰዎች ሸሂድ የሆኑ ሰዎች አለ አላህ فرحين بما آتاهم الله من فضله አላህ በሰጣቸው ችሮታው ተደሳቾች ናቸው ወይስተብሽሩነ بالذين لم يلحقوا من خلفهم ከነሱ በኋላ ባሉ ወንድሞቻቸው ይደሰታሉ አላ خوف عليهم ولا هم يحزنون እነዚያ ከኋላቸው ያሉ ወንድሞቻቸው ከነርሱ ጋር አሁን መሰማዓት አልሆኑም ሸሂድ አልሆኑም ነገር ግን በአላህ መንገድ ላይ ስለሚሞቱ እነርሱ ያገኙትን ነገር ስለሚያውቁ ወንድሞቻቸው ምን እንደሚጠብቃቸው ስለሚያውቁ በዛ ደግሞ እንደገና ይደሰታሉ
በማን ዱንያ ላይ ባሉ በሙጃሂዶች ማለት ነው በአላህ መንገድ ላይ ለሚሞቱት በሸሂዶች ይደሰታሉ ወንድሞቻችን ለካ እንዲህ አይነት ክብር ነው የሚጠብቃቸው ብሎ ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ማለት ከነርሱ ጋር ያልሆኑ አሁን ተገለው ሸሂድ ያልሆኑ ግን ከኋላ ሆነው በአላህ መንገድ ላይ ለመሞት የተዘጋጁ من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل فالله ጸጋና ከሱ በሆነ ችሮታ ይደሰታሉ وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الله የአማኞችን ምንዳ የማያበላሽ በመሆኑ ይደሰታል ዱንያ ላይ ያሉት ወንድሞቻቸው እነርሱ ዛ አላህ በሰጣቸው ክብር ላይ ሆኖ በእነዚህ ዱንያ ላይ ባሉት ወንድሞቻቸው ይደሰታሉ እዚህ ዱንያ ላይ ያሉት ግን አያዩትም ይሄንን ኒዕማ እነዛ ቀድሞ የሄዱት ወንድሞቻቸው ናቸው ያዩት ማለት ነው ወንድሞቻችን እንዲህ አይነት ክብር ነው እንደሚጠብቃቸው ብለው ይደሰታሉ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح على الله ክብራቸው እኮ አላህ እንደው በጣም የሚገርም ነው እነዚህ በኡሁድ ዘመቻ ላይ የተገደሉ ሱሐባዎች ምን አለ አላህ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح أبو سفيان رضي الله عنه الله جايبኛ ጌታ አይደለ እነ ዑመርንም እነ ሐምዛንም እነ አቡ ሱፊያን እነ ኻሊድ ኢብኑ ወሊድን እነዚህ አይነት ሰሃባዎችን ሱብሃንአላህ መጀመሪያ ጃኢበኛ የነበሩ ሰዎች በኋላ አላህ ዲን ሰጥቶ ላ ኢላሃ ኢላላህ ዘብ አደረጋቸው ሱብሃንአላህ ሸሃዳ አላህ ሰጣቸው አቡ ሱፊያን ረዲየላሁ ዐንሁ የኡሁድ ዘመቻን የመራው እሱ ነው የኡሁድ ዘመቻ ማለት እሱ ነበር የመራው ኻሊድ ኢብኑ ወሊድ ከሱ ስር የነበረ አሚር ነበር የሙሽሪኩል አረብ የፈረሰኛ መሪ ነበር የነበረው እነዚህ ሰዎች ሱብሃንአላህ አጅብ ነው እኮ አላህ ምን አይነት አጃኢበኛ ጌታ እንደሆነ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين على أجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم لمن هداية عند النجبة الله يوكلها أبو طالب رضي الله عنه سبحان الله كما جمر يجمروا اسكالته الفتو درس لنبي محمد صلى الله عليه وسلم سيمواجته نبرسو أني كندين سالم ترس أنتن يمينك إلا بلو أدرس لرسالة لا إله إلا الله لقرآن لحديث كلا لا يستو سويه بكفر موتا لا إله إلا الله بكفر إن خالد إن أبو سفيان إن عمر الله أكبر إن دزاين تعجائبين ينبروا سوج إن سهيل بن عمرو مساسل الله دين ستوهاتشو በሰሃባነት ክብር እንዲያገኙ አላህ አደረጋቸው وهو أعلم بالمهتدين سبحان الله يا أخي أنت أكلي هداية አያገኝም አትበል የፈለገው አይነት መጥፎ ስራ ሲሰራ ብታየው ማለት ነው የፈለገው አይነት ኻቲማው እስካላየህ ድረስ የፈለገው ዛሬ ሱብሃንአላህ በህይወት ከነ ህይወቱ ጀነት ይገባል ብለህ የምትጠብቀው ሰውዬ አላህ ይጠብቀን ምን ሊሆን ይችላል ከመንገድ ወጥቶ ኩፍር ውስጥ ሊገባ ይችላል ሱብሃንአላህ ከሰሃባነት ወደ ኩፍር የገቡ ሰዎች አሉ ከሰሃባነት ከእንደዛ አይነት ደግሞ የነበሩ እንደዛ አይነት አጃኢበኛ የነበሩ ሰዎችን ደግሞ አላህ አጥቶ በላ ኢላሃ ኢላላህ ያከበራቸው ሰዎች አሉ በበድር ዘመቻ በኡሁድ ዘመቻ ቀን ሱፊያን አቡ ሱፊያን ዘመቻውን የኡሁድ ጦርነት አልቋል ብለው ልክ መጨረሻቸውን ሲያውቁ
ይዘውት የመጡት የነበረው ዓላማ ነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መግደልና መዲናን መቆጣጠር ነበር። ግን አላህ ሱብሃንአላህ አጃኢበኛ ጌታ አይደለ? የሆነ ነገር ለቀቀባቸው። ዝም ብሎ የሆነ ፍርሃት ለቀቀባቸው። አይናቸውን ይዞ ወደ መካ ቀጥታ ወደ መዲና ቢሄዱ ይችላሉ። ነብዩን ለመግደል በጣም ብዙ ሞከሩ፣ አልቻሉም። በጣም ብዙ ሞክረው ነበረ ግን አልቻሉም። አላህ ጠበቃቸው። ነገር ግን የመዲና መንገድ ክፍት ነው። መሄድ ይችላሉ ወደ መዲና ሄደው መቆጣጠር ይችላሉ። የሙስሊሙ የሷሃባዎች ሴቶች፣ ህፃናቶች ክፍት ነው። አብሽ ጦሩ እንዳለ ወደዛ ይሄድ መንገዱ ክፍት ነበር። ግን አላህ አጃኢበኛ ጌታ መለሳቸው። የሆነ መንገድ ላይ ሲሄድ ከእንቅልፉ እንደነቃ ሰው አቡ ሱፊያን ምን ሆነ እንደው አለ። ምንድነው የሰራነው? መመለስ አለብን። ወዴት? ወደ መዲና። ምን አደረግን? መሐመድን አልገደልን፣ መዲናን አልተቆጣጠርን። ምንድነው የኛ ማሸነፍ? የቱ ጋር ነው? ዓላማችንን ሳናሳካ ዝም ብለን ነው የመጣነው? የአላህ መልእክተኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦቻቸው 70 ሱሐባዎች ተገለውባቸዋል። ብዙ ሱሐባዎች ቆስለዋል። በጣም ብዙ መከራ ደርሶባቸዋል። ቅዳሜ ቀን ነበረ ከእሁድ ዘመቻ የተመለሱት። እሁድ ለቱ ጠዋት ኑዓይብ ኢብኑ መስዑድ የተባለ ሰው አቡ ሱፊያን ሂድና ለሙሐመድና ለተከታዮቹ ሌላ ኃይል ጨምሩ እየመጡባችሁ ነው ብለህ ንገር ተባለ ማለት ነው። የአላህ መልእክተኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህንን ሲሰሙ ክተት አወጁ። ወዲያው አንድም ሰው ትላንት በእሁድ ዘመቻ ላይ የተካፈለ አንድም ሰው እንዳይቀር፣ አንድ ሰው እንዳይቀር በሙሉ ተነሷል። በእሁድ ዘመቻ ላይ ያልነበረ ደግሞ አንድ ሰው እንዳይከተለኛል፣ አንድ ሰው እንዳይከተለኝ። አብዱላህ ኢብኑ ጁበይር ምን አላቸው ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? መጣና ያ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔ ከእርሱ ጋር አልሄድኩም ነበረ። ነገር ግን ያልሄድኩበት ምክንያት ካንተ ለመቅረት ፈልጌ አይደለም። 7 ሴት እህቶች አሉኝ። አባቴ እነዚህ ሴቶች ባዶአቸውን ጥለናቸው ልንሄድ አይገባም። እኔ ደግሞ አንተን ከነፍሴ በሸሃዳ አላስቀድምህም። እኔ ከመልእክተኛው ጋር ሄዳለሁ፣ አንተ እህቶችህን ጠብቅ ብሎኝ እሱ ካንተ ጋር ሄዶ ሸሂድ ሆነዋል። በዛ ምክንያት ነው የቀረው። አባት ለልጁ ምንድነው ያለው? ሸሂድነትን ላንተ አልሰጥህም፣ በዚህ ላ ኡሲሩክ ያኒ ይሄንን ይታር አላረግም፣ ላንተ አሳልፌ አልሰጥህም። ምን ማለት ነው? አንተ ሂድ፣ እሱ ገና ነው አይደል? ተምሻኮ ነው አባትየው። ላ እህቶችህን ጠብቅ ብቻ፣ እኔ ከነብዩ ጋር ሄዳለሁ፣ ሸሂድ ሆናለሁ። ይሄን ሸሃዳ ላንተ አልሰጥህም። ሁለታችንም ሄደን ደግሞ እነዚህን ሴቶች አይሆን፣ ለዚህ ነው የቀረው። እሺ ሂድ አሉት። አንዱ ሰሃቢይ ምን ይላል? ከወንድሜ ጋር አብረን ነበር የወጣነው አለ እሁድ ዘመቻ ላይና ሁለታችንም በጣም ቆስለናል አለ። በጣም ቆስለናል። የአላህ መልእክተኛ ውጡ ብለዋል። ምንጓጓዝበትም ነገር የለንም አለ። ቁስላችን ደግሞ እንዴት አድርገን ነው የምንሄደው? ግን የእሳቸው መልእክት ሲመጣ አለ ተነስ ተባባልን አለ ከወንድሙ ጋር። ተነስ ምን ቀልዳለ? ሂድ ተነስ። መንገድ ጀመርናል። እኔ በተወሰነ መልኩ ትንሽ ከሱ ነው ይሻላለሁ አለ። የተወሰነ ደግፌው ይሄድና ሲያቅተው እሸከመዋለሁ አለ። ተሸክሜው ይሄዳለሁ፣ እናርፋለን አለ። ተሸክሜው ይሄዳለሁ፣ እናርፋለን፣ ተሸክሜው ይሄዳለሁ፣ እናርፋለን። በዚህ ሁኔታ ሰሃቦች ያረፉበት ቦታ ላይ ደረስን። ስለነሱ ሲያወራልን አላህ ምን አለ? الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح
ሱብሃንአላህ እነዚያ ለአላህና ለመልእክተኛው ጥሪ ምላሽ የሰጡ ቁስል ካገኛቸው በኋላ ከቆሰሉ በኋላ መከራ ከደረሰባቸው በኋላ ከቁስላቸው ሳያገግሙ ከነደማቸው ከነቁስላቸው በዚህ ምክንያት እስከ ቂያማ ድረስ ይሄ ቁርአን አንቀጽ ይቀራል። انظر እንዲህ አይነት ክብር من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم ለእነርሱ ስራቸውን ላሳመሩና አላህን ለተጠነቀቁ ለፈሩ ለሆኑ ሰዎች በጣም ትልቅ የሆነ ምንዳ አላቸው አለ። الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس እነዚያ ሰዎች ያሏቸው የሆኑት የተባሉት ማናቸው? ነብዩ መሐመድ እና ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነዚህ ቁስለኛ ሰሃባዎች ማለት ነው። الناس የተባለው ኑዓይም ኢብኑ መስዑድ የተባለው ነው። አቡ ሱፊያን ይላከው እሱ ነው። ሊከውንህ ሚንሁም ከነሱ ስለሆነ ነው እንደ ብዙ ሰው ተደርጎ የተጠቀሰው ማለት ነው እንጂ አንድ ሰው ነው መጥቶ ይሄን መልእክት ያደረሰው። ለማን? ለነብዩ መሐመድ እና ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከኡሁድ ዘመቻ ተመልሰው ለነበሩ አሁንም አቡ ሱፊያንና ሙሽሪኩል አረብን ለመከተል ወይም ደግሞ ለመፈለግ የወጡት ለእነርሱ ነው። إن الناس قد جمعوا لكم ሰዎች እኮ ለእናንተ ተሰባስበውላችኋል ተከማችተውላችኋል እየመጡባችሁ ነው። ማን? አቡ ሱፊያን ከነሰራዊቱ እየመጣባችሁ ነው። በቃ خلاص አለቀላችሁ ምናምን فخشوهم ፍሯቸው አላቸው መጥቶ فزادهم إيمانا الله أكبر الله من هذا فزادهم إيمانا ማንን? ሰሃባዎች ጭራሽ ሊያጠፏቸው እየመጡ ነው ሲባሉ ምን ሆነ? فزادهم إيمانا إيمان ጨመረላቸው وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الله በቂያችን ነው ምን ያማረ መጠጊያ ነው አሉ። وهنا ايش فيه دلالة على زيادة الإيمان فزادهم إيمانا إيمان የሚጨምር እና የሚቀንስ መሆኑ የሚጨምር መሆኑ ቀጥታ ከቃሉ እንረዳለን። የሚቀንስ ለመሆኑ ደግሞ የሚጨምር ነገር ሁሉ ይቀንሳል። وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله كالله هنا ጸጋ ተመለሱ وفضل ከሱ በሆነ ችሮታ ለም يمسسهم سوء መጥፎ ነገር ሳያገኛቸው ማለት ምክንያቱም ማፊ خلاص ጦርነት የለም واتبعوا رضوان الله يا الله ውዴታ ተከተለው መጡ والله ذو فضل عظيم الله ትልቅ ችሮታ ባልተቤት የሆነ ጌታ ነው በአማኞቹ ላይ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه الله ياكو من نعيم ابن مسعود يتوالو مالك إنما ذلكم الشيطان يا شيطان تلالاكي ነው لأن إيش كهاديانوች مشرك العرب مؤمنانዎችን ሊያስፈራሯቸው ነው አይደል? إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه ሙእሚኖችን በወዳጆቹ ያስፈራራቸዋል። በማን? በከሃዲያኖቹ ማለት ነው። የእርሱን ወዳጆች الكفار أولياء الشياطين የሸይጣን ወዳጆች ናቸው። ስለዚህ ሙእሚኖችን የእሱን ወዳጆች እንዲፈሩ ነው የሚያደርጋቸው ማለት ነው። ከሃዲያኖችን እንዲፈሩ ሙሽሪኮቹን እንዲፈሩ ነው። መጥቶ ምን እያደረገ ያለው? ሰዎች እየመጡላችሁ ነው ቁጥር ስፍር የላቸውም በጣም በኃይለኛው ተደራጅቶ እየመጡ ነው ፍሯቸው ዞር በሉ አይናችሁን ይዛችሁ ጥፉ ነበር وهذا ايش الله ምንድነው አለ ሸይጣን ነው አለ هذا من وسوسة الشيطان የሸይጣን ጉትጎታ ነው ይሄ فلا تخافوهم አትፍሯቸው አለ አላህ አትፍሯቸው وخافوني እኔን ፍሩኛ እኔን ፍሩኝ لا تخافوهم አትፍሯቸው ብሏል አላህ አማኝ ከሆንክ አትፈራም ካልሆንክ ያው አታስጨርሱን ትላለህ ማለት ነው الله يودዳችሁ فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم
ሙእሚኒን እውነት አማኞች ከሆናችሁ እኔን ፍሩኝ እኔ በቃችኋለሁ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኔ እበቃችኋለሁ ወሰን አትለፍ ድንበር አትለፍ አልፎ ከመጣ አትፍራን መፍራትህ ከሞት አያድንህም መድፈርህም እንድትሞት አያረግህም የምትሞተው አላህ በጻፈልህ ጊዜ ብቻና ብቻ መቶ ጊዜ ጦርነት ላይ ተሳትፈ አልጋ ላይ ተንጋለህ ልትሞት ትችላለህ ከስንት ነገር ወጥተህ ማለት ነው طيب ግን መቼ ቆርጦ ከመጣ የለም አይመጣም ምንም ይመጣ ነገር የለም እንጂ ምን ታረጋዋለህ ያው ትክክለኛ የሆነ መስፈርቱ የተሟላበት አላህ ያዘዘውና መልእክተኛው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያዘዙበት ጂሃድ መጥቶ በሱ ምን ሞት አላህ ያደርገን نكتفي بهذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم